Hello everybody, how are you today? Hope you're doing pretty well. I'm Rustin and welcome to IELTS by Rustin channel. درود به همه عزیزان، امیدوارم حالتون عالی باشه. خوش اومدید به کانال IELTS by Rustin و یه جلسه دیگه از تدریس کتاب Mindset for IELTS 3. خب بچه ها، متاسفانه برای اولین بار از تاریخ آخرین آپلود من 2 هفته میگذره و باید بهتون بگم که یه سرماخوردگی شدید داشتم. زبان آموزای عزیز بازم لطف کردن مثل همیشه به ما سرما دادن و من اصلا صدام در نمیومد تا بتونم براتون جلسه ای رو رکورد بکنم. خوشبختانه الان یکم بهترم و گفتم هر چه زودتر دوباره شروع کنم برگردم به روال عادی و بتونم واسهتون این ویدیو رو آماده کنم. خب بریم سراغ درس. Writing section and its unit 4 Finance and Business. اهداف درس: In this unit you will learn how to produce a balanced agree-disagree essay. میخوایم یک essay agree disagree درست حسابی بنویسیم، خوب بالانس شده، میزون. Write an introduction and conclusion for this type of essay. بیایم روی introduction نوشتن و conclusion نوشتن برای این مدل، برای این تایپ از essay های خورده کار کنیم و خودمون رو قوی تر کنیم توش. Use a range of discourse markers to help sequence your idea logically. از discourse marker ها به درستی استفاده بکنیم تا این ترتیب نوشتار خودمون رو به صورت لاجیکلی چیکار کنیم؟ نشون بدیم، این اوردر باشه. هر ایده و نظری که داریم قرار بیاریم روی تکست به نوشته. Understand exactly what the essay question is asking you to write. خب اینم که منظورشه که درست بفهمیم که سوال چی میخواد ازمون، که این همیشه بوده دیگه، چیز جدیدی نیست. میگن که آقا فهمیدن سوال انگار 50% مشکل رو حل کردی. واقعا چیز درستیه، چون تا ندونی چی ازت میخوان که نمیتونی جوابی اونم درست و به جای ارائه بدی. Listen, with a partner discuss what you understand by the term financial responsibility. خب یه ترمی هست financial responsibility، منظورش اینه که آقا برداشتت از این لغت چیه؟ خب هر کس برداشت خودشو میتونه داشته باشه. Okay, it could mean not spending more than you earn. It could mean knowing the difference between luxurious and essentials and adjusting your spending on each according to your earnings, saving for old ages, saving for some purposes, or paying for things. Such things, guys. You know, it's not that very important, but it's just an example. Okay, we've got a term, financial responsibility, and everyone could see this term in their point of view. Okay, in their window of way of thinking. Okay, that's it. یه لغتی هستش، حالا برداشت شد از این میتونه چی باشه. اوکی، همین، چیز خاصی نیستش. ولی خب حالا اگه پارتنر داری میتونید با هم دیگه دیسکاس داشته باشی. شورت دیسکشن خوبیه. Discuss the following statements with a partner. Make a list of points that support or oppose the ideas given. Think about the following examples, reasons, explanations, cause and effects, and stuff like that. Okay. 1. People today are more concerned with owning materials, possessions, than with developing friendships and family relationships. خب یه حالا ایده یه نظریه، یک استیتمنتی آورده بالا، میخواد در مورد این صحبت کنید. یه جورای شبیه سوال خود رایتینگ هم هست. 2. Level of consumer debt are increasing across the world. To address this, a new subject should be introduced in secondary school, how to manage personal finances. خب دیدگاه شما، نظر شما در مورد این دوتا استیتمنتی که آورده رو میگه بگید چی باید بکنی؟ بده پارتنر. بازم اگه پارتنر داری، پارتنر نداری هم نه. اوکی، یه کاغذ بردار، یه لیست بنویسی، برین استورمینگ بکن، کاز اند افکت، اکسپلینیشن، ریزنز، اگزمپل. موافقی، مخالفی، نظر میدی، ایده میدی، به صورت کوتاه مثال میزنی برای ساپورت کردن اون حالا چیزی که تو ذهن خودت هست. همیشه یادتون باشه بچه‌ها، issues and arguments will form the basis of essay question in later exercises. Okay, این اون ایشیو ها و آرگومنت ها هستن که میاد بیس یک essay question رو میسازه. حالا نظر هر کسی متفاوته. یکی میتونه بگه آره، مثلا نظرش اینه که today's people are more concerned, possessions are more important than friendship compared to those old days.
everyone wants to be updated. I mean, the human nature is competitive. They really want to have or use or to show off. They want to show off their latest possessions in, for example, technological aspects in cars, houses, whatever, and stuff like that. And بعد میاد یه نکته مثلا در مورد فرشیپ فامیلی میگی. حالا میتونی مثلا بگی برای بعضیا هنوز فرشیپ فامیلی اینا تو وهله اول اهمیته. ببینید همه جور میشه صحبت کرد دیگه، ولی قرار نیستش رایتینگ بنویسید. یه به صورت نکته‌وار گفتم، مثل حالت برین استورمینگ بهش اشاره بکنید و اونقدر به دیتیل حالا نرید، تو همون حد حالت نوت باشه. agree disagree حالت وارم آپ بود این دو تا اکسرسایز اولیه. agree disagree essays. بولت پوینت اول بخونم. This task asks you to say to what extent you agree or disagree with a statement on a certain topic. You can do this in different ways. بچه همیشه گفتم بهتون شما اول باید تایپ سوال رایتینگ رو تشخیص بدید agree disagree هست یا نه. مثلا advantage disadvantages تو یه سری جاها گفته بودم همیشه بهتون، مثلا شما نباید ایده خودت رو اینکلود بکنی، یه جایی فقط باید نظر بدی خودت، ببینی حرف چیه، ایدت چیه، چه تصمیمی شما داری در مورد این موضوع میگی. این شناخت این که سوال چه تایپیه خیلی بهت کمک میکنه. بعد وقتی که فهمیدی چه تایپیه، میری رو اون باکس اطلاعاتی که تو ذهنت داری از قبل خوندی، میگه آقا agree disagree اینا رو باید رعایت کنم، دقت کنم. مثلا advantages disadvantages اینا، problem solving solution ایناست. اینا خیلی دقت کنید بهش دیگه. این قدم اول نوشتن یک رایتینگ خوبه. خب حالا این میگه که for example present objectively both sides of the argument to give a balanced view before explaining in your conclusion which side of the argument you favor. خب این نکته اول میگه آقا به صورت بالانس، اوکی، یه بالانسی باشه بینش، هر دو طرف آرگومنت رو بهش اشاره بکن و سر آخرم میای نظر خودتو میگی که which side is your favor، یعنی که شما خود طرف کدوم حالا ایده هستی، کدوم سمت آرگومنت رو میگیری و باش موافق هستی. 2. Agree disagree entirely with the statement given and produce an essay that clearly argues in favor of one side. ویگ ننویسید دیگه، میگه clearly بگو آقا من با کدوم سمتم، یا مثلا تمام سوال اولی، یا منم از اونایی هستم که میخوام شواف کنم، یا برام خیلی مهمه آپدیت بودن، از لیتست دیوایس ها استفاده کردن، یا نه به نظرم همچنان friends and family relationship اینا برام مهمتره. نمیشه که دوتا با هم بشه که. منظورش اینه که ساید خودتو کلیر بگو، واضح باشه. And it is recommended that even if you entirely favor one side of the argument, you mentioned any opposing arguments to show the examiner you have considered your position. 3. خب ببین یه استیتمنت داری تو اون پارت A و پارت B میاد یک سری لغات، حالا 3-4 تا لغت رو میاد ریپلیس میکنه با اون لغاتی که به صورت ایتالیک نوشته و میگه حالا با توجه به اینکه ما اومدیم این چند تا لغت رو یا این بخش از استیتمنت رو ریرایت کردیم با لغاتی که به صورت مورب یا ایتالیک نوشته شده، این اپروچت نسبت به این کوشن چقدر تغییر میکنه، اصلا تغییر میکنه، اگر میکنه چجوری تغییر میکنه. خب 1A. People today are more concerned with owning materials, possessions than with developing friendship and family relationships. خب این A بود. حالا ببینیم چی اینجا ایتالیسایز شده. B. People today are only concerned with material possessions. تا نکش تغییر نکرد زیاد، فقط یه جا نکن. are more concerned are only concerned. خب این واضحه دیگه، وقتی more replace میشه با only دیگه بیشتری اینجا معنی نمیده مثل پارت A. only یعنی only دیگه، یعنی میخواد بگه که امروز فقط مردم همغمشون اینه که چی متریالی رو تو پوزیشن خودشون در بیارن، در اختیار بگیرن. اوکی. even if این دوم تغییر، even if it has negative effects on friendships and family relationship، با وجود اینکه حالا میگه میتونه هم که نه تاثیرات منفی داره روی فرندشیپ و فامیلی، در حالی که اونجا ما داشتیم than with people friend، یعنی هر دوتاش موجود بوده توی اولیه
و فقط یک مقایسه مثل حالت کمپاراتیو بوده دیگه، کمپاراتیو ادجکتیو رو داشتیم و موردن و اینا. اینجا هم همینجوریه. ببین تو اولیه اومده بین دو تا چیز یه مقایسه تشکیل داده، در حالی که توی بی اومده گفته مردم فقط به فکر جمع‌آوری دارایی هستند با توجه به اینکه تاثیر منفی داره رو فرندشیپ و فامیلی. خب مسلما روی کرده شما فرق میکنه موقعی که کوشن بی رو داشته باشید به عنوان به جای کوشن A. So guys, in part A, statement asks us to evaluate if, how much, and why people in today's societies value their possessions over their friendships. یعنی تو گزینه اول این سوال از ما میخواد evaluate بکنیم که حالا how much and why، چه مقدار و چرا مردم در جامعه امروزی میان ارزش گذاری بیشتری میکنن روی possessions تا family و friendship. But in statement B, guys, statement B is more kind of confrontational, you know, that with a more pessimistic slant. It asks you to consider if people value their possessions so much that they are willing to sacrifice their relationships with family and friends, while the first question, guys, asks you to weigh up this statement. Okay, so the second statements require you to discuss whether the issue is black and white. یعنی استیتمنت دوم به شما میگه آقا همچین چیزی هست، حالا نظر چی؟ آیا بده یا خوبه؟ شما تو کدوم سایدش هستی؟ این کار رو میگه دارن میکنن. یعنی یه جورایی حالت مقایسه ای نداره، در حالی که تو کوشن، تو استیتمنت اولی از شما میخواید اینو بسنجی، این استیتمنت رو ببینی چند چنده، چه جوریه، به کدوم سمت میچربه، چرا این جوریه. Now go to second statement 2A. Levels of consumer debt are increasing across the world. To address this, a new subject should be introduced in secondary school: how to manage personal finances. Okay, now B. Levels of consumer debt are increasing dramatically. Okay, so that's the difference. That's the first difference actually. Are increasing across the world, increasing dramatically across the world. خب این یکم excessive شدن اینجا، extreme تر شد، modify شد دیگه عملا. To address this, a new compulsory subject must be introduced. اینجا باز هم alternation داریم. اونجا گو a new subject should be used or introduced. بهتره که حالا منظورش اینه که یک درس جدید اضافه بشه یا باید اضافه بشه. اینجا که دیگه میگه compulsory، یعنی دیگه اصلا باید حتمیه، اجباریه. اوکی، must be هم از must استفاده کرده به جای should، هم این اومده compulsory استفاده کرده. be introduced in all secondary schools. اینجا گفته in secondary schools. خب شاید بعضیا ارائه ندن، یعنی compulsory نیست دیگه. خب این اختیاریه یه حالتی تو سنتنس 2A. اما تو سنتنس 2B اینجا اصلا حرف از اختیار نیست، حرف از اجباره و اونم در تمام secondary schools ها که how to manage our personal finance. So guys, as I told you, there is a greater sense of urgency in statement B, and those are increasing dramatically, and suggestion that we have little choice but to force people all over the world or all around the world to study a case subject which is called how to manage personal finances. That's the first difference, was actually increasing dramatically. The second one was compulsory and all around the world. Okay, so here it says that must be introduced in all secondary schools. خب همونجوری که گفتم تعهدش این بودش که توی استیتمنت B ما یه ارج بیشتری داریم و flexibility نداره نسبت به A. برداشت ما از increasing dramatically بوده و ریپلیس کردن should با compulsory و must be introduced. یه تعهد دیگه هم که داشته این secondary school بوده که اینجا شده این all secondary schools. خب این all یعنی در همه secondary schools ها. خب ببینید با یه سری ریپلیس کردن چند تا لغت ساده چقدر میتونه برداشت ما از یه استیتمنت تغییر کنه. پس همیشه حواستون به این کیورد ها باشه هنگام جواب دادن به سوال. Tip 3.
Make sure you consider every word in rubric. Try to analyze closely what the question is asking you to do. It may be different to the idea you initially think is being presented. بچه این روبریک هم که اینجا نوشته خیلی کم استفاده میشه، ولی خب دیگه حالا به معنی سرفصل میتونه باشه، حالا تایتل میتونه باشه برای هر تکست. دیگه چیزی نداره دیگه، تموم شد. بریم صفحه بعد. Writing and introduction. خب میخوایم یه خورده رو introduction کار کنیم بچه‌ها. اول bullet point رو میخونم. There are a number of ways to write an introduction for an essay like this. However, all introductions should clarify what the question is asking you to discuss and should explain how you plan to answer it. As with all IELTS writing introductions, you will score higher if you paraphrase the question in your own words. چیزی جدیدی نمیبینم بچه‌ها توش. کلا میخواد بگه که خب روش‌های مختلفی هستش برای نوشتن اینتروداکشن این تایپ از سوال‌ها، اما چیزی که همیشه باید رعایت بشه، حالا هر نوعی که دوست داری بنویسی، اینه که بیای بگی که the question is asking you to discuss what you have to clarify, okay, the instructions in introduction, sorry. تو اینتروداکشن خود میگه کاملا واضح باید بگی که این سوال از ما چی میخواد و should explain how you plan to answer it و خیلی briefly بیای بگی که آقا پلن من برای جواب دادن به این سوال چیه. As with all IELTS writing introductions, you will score higher if you. خب ما همیشه گفتیم دیگه به هیچ عنوان نیا کلمات توی خود سوال رو کپی پیست کن که اینجوری که اصلا نمره ای نمیگیری. هر چقدر شما بتونی alternation داشته باشی، چینج کنی، حالا اون کلمات رو از سنونیم ها استفاده کنی، نمره کاملتری میگیری توی نوشتار اینتروداکشنت. خب اینم از این. 4. Read the exam tasks in the introduction 1 to 4. Match each one with the teacher's comments about them. A to D. 4 تا introduction داری، 4 تا هم کامنتی که خود تیچر گذاشته و ما قرار فقط مچینگ رو انجام بدیم. سوال چیز رو میخونم، رایتینگ رو میخونم اول. People today are more concerned with owning materials, possessions. این سوال هم ما رو ول نمیکنه. Than with developing friends and family relationships. Okay. To what extent do you agree with this statement? ببین سوالی که ما باید جواب بدیم اینه. To what extent do you agree? آقا تا چه حد موافقی با این استیتمنتی که ما براتون آوردیم بالا برات کردیم. Okay. So one by one we're going to read and just do the matching. 1. It has been argued that in today's world, everybody spends more of their time preoccupied with what they buy and less concerned with maintaining close ties with the people around them. خب چیزی که میتونیم با این مچ بکنیم بچه استیتمنت دیه. You have paraphrased the question statement well but have failed to explain how you will answer it. بچه هنوز این تاثیرات سرماخوردگی هست، هدک خیلی شدید و اینا. بعضی جا دیدید یه خورده جا به جا میخونم به خاطر اینکه واقعا خیلی سرم درد میکنه، اما خب ادامه میدیم. Do you have paraphrased the question statement well but have failed to explain how you will answer it. اومده پرافریز خوب انجام داده، منظورش اینه. خب ولی گفتیم دیگه یه بریفلی باید اشاره بکنید که پلنتون برای جواب دادن به این سوال چیه، که نوشته but have failed to explain how you will answer it. هیچ اشاره‌ای بهش نکرده که قراره من این سوال رو چجور جواب بدم. پس وان رو میذاریم دی. دی رو کراس کنیم اینجا. نه من می‌نویسم دی. 2. It is said that people today are more concerned with owning materials possessions than with developing friendships and family relationships. In this essay, I will explain the extent to which I agree with this idea. این میشه B. Your introduction is clear, but you should paraphrase the question statement in your own word. یعنی هر کدومشون یه خوبی داره یه بدی داره. الان این یکی اومده اینتروداکشن کلیر ارائه داده ولی پرافریزی به اون صورتی باید انجام بده انجام نداده و از طرفی هم پلن داره این الان،
دیگه اینجا بهش اشاره نکرد، ولی پلنر رو داره. حالا چون که گفته دیگه اشاره نکرد بهش که آقا گفتی یا نگفتی، آفرین که گفتی. ولی اومده مشکلی که داره رو بهش ارائه داده، گفته که آقا پس پرفریزینگت رو به خوبی انجام ندادی و تو میشه بی. 3. I agree with the statement and in this essay I will explain why. خب این چیه؟ این A. You have explained your position on the statement but have failed to include any information relating to the statement in your introduction. دیگه مثل این بچه کوچیکا جواب داده، اصلا یه نیم خط اومده نوشته اوکی موافقم و توضیح میدم تو اینجا. دیگه خیلی کوتاست، اصلا همچین چیزی هم که مورد قبول نیست، یا اگر باشه فقط یه پارتی از اون مورد قبولی که خب نمره از دست میدی دیگه. And the last one, it has been suggested that these days we tend to prioritize the اصلا مشخصه ببین چقدر خوب داره مینویسه، کاملا همش داره میشه پرفریز. It has been suggested that از همینجا شروع شده. بالا چی داشتیم؟ People are today are more concerned with. این اومده گفته it has been suggested that these days we tend to prioritize the accumulation of possessions over the development of relationship with those closest to us. خیلی عالی بوده. خب این یه introduction top notch الان چیز ایرادی نمیتونی بهش بگیری. Whilst there is some truth in the assertion خب that the world has become more materialistic, it is not necessarily true that this is at the cost of our loved ones. خب ببین به هر دو طرف اشاره کرده، به نوعی موضوع خودش رو هم اینجا بیان کرده. حالا direct نیست ولی خب راحت میشه برداشت کرد به سمت هنوز فامیلی و فرندشیپ خود این کسی که داره می‌نویسه. پرافریزینگش هم عالی انجام داده، پس میشه سی. درسته؟ اینم میشه سی. حالا چی گفته این استاد عزیز ما؟ میگه this is a good introduction that paraphrases the questions and clearly explains the line of argument you will take in the body of your essay. مشخص بود. خب یه تیپی هم داده it is good practice to make your position to what extent you agree. چون خود سوال پرسیده دیگه، گفته تا چه حدی شما موافقی و clear in the introduction in case you run out of time. بچه اینطوری که خوبی ها، میگه که تا یه حدی رو میتونی توی اینتروداکشنت مشخص کنی که آقا شما تو کدوم سایت هستی و این رو به خاطر این میگه که اگه یه زمانی run out of time شدی و وقت از دست دادی یا حالا کلا وقتت کم اومد، حداقل موضوع خودت رو گفتی توی introduction briefly، اینجوری ریز نامحسوس مشخص کردی و this will prevent you losing too many marks on task response. یعنی حداقل یه بخشی از اون نمره‌ای که به دلیل از دست دادن وقت از دست میدی رو جبران میکنه. اگر اینم نخوای بگی دیگه از اون ورم وقت نداشتی که جمع بندیت هم بنویسی، موضوع خودتو کلیر عنوان کنی، پس دیگه خیلی دیگه نمره از دست میدی. به خاطر این قضیه میگه. بریم سراغ exercise 5. Look at the following plans for 3 essays for the tasks in exercise 4. Main body only, introduction and conclusion missing. Discussed with a partner how each essay differs in its overall approach to answering the questions. خب چی میگه؟ Look at the following plans for 3 essays. پلان هایی که برنامه‌ای که برای نوشتن 3 تا اسایی که این زیر داریم و میگه نگاه بنداز. و for the task in exercise 4 یعنی برای اون exercise 4 این پلان هایی که دارید میبینید با main body داره introduction و conclusion. Discussed with a partner how each essay differs in its overall approach. یعنی میخواد بگه که ببین که روش کلی اپروچ اینا به نسبت این سوال چیه و چه فرقهایی با هم دیگه دارن. خب همونجور که خودش هم گفت تایپ های مختلفی داریم برای نوشتن یک essay، حالا agree یا disagree، و داریم الان باشون آشنا میشیم و میخوایم تفاوت هاشون رو درک کنیم. میریم سراغ اولی. از اولی شروع میکنیم. ببین essay تایپ داره
پاراگراف 1 رو به agree اختصاص داده، پاراگراف 2 رو به disagree اختصاص داده. توی اسه دومی پاراگراف 1 agree، پاراگراف 2 agree و پاراگراف 3 disagree و آخری یه disagree داره و دومیه agree disagree که با هم دیگه. خب بچه از اولی شروع کنیم. ببین توی این اولیه حالت کلاسیک کنونشنال داره و بالانس اسیه، هم به اون پارت agree اشاره کرده هم پارت disagree اشاره کرده، ولی چیزی که خب واضحه اینه که توی این پارت ها معمولا طرف در اینتروداکشن به موضوع خودش اشاره نمیکنه و همه رو میذاره برای اون کانکلوژن. چه خوبه که ما بیایم اینجا توی بخش اینتروداکشن یه اشاره‌ای هم به اون نظر خودمون، اپینین خودمون بکنیم، به خاطر همون قضیه رن اوت اف تایم و اینایی که گفتیم که اگه تایممون یه خورده کم اومد حداقل اگزامینر اون نظر شخصی و ایده ما یا موضوع ما در مورد این سوال رو دونسته باشه. این از تایپ 1. در اسه دومی همجور که مشخصه بچه ها بیشتر رایتر میخواد اگری بودن خودشون نشون بده با این قضیه، این حالا سوالا قضیه possession و over the family اینا بود. پس over the first two paragraph guys, the writer wants to clearly said that I more agree with this statement rather than being disagree, and in the conclusion section or in introduction section the writer will quite clearly express the fact that he or she is in agreement side. Okay, so this is it, that's it. مشخصه که طرف بخاطر برای این قضیه دیدگاهش بیشتر روی اگری بودنه و حالا یکی دو تا اشاره به دیسگری کرده، اما اگه نکنید 3 تا اشاره به اگری بودن کرده و 2 تا پاراگراف رو کامل رو اختصاص داده به بیان اون اگری پوینت هاش. و معمولا توی حالا اینتروداکشن و توی کانکلوژن هم به وضوح نشون میدن که ما به صورت خیلی گسترده توی ساید اگری هستیم. و آخرین اسه تایپ 3. خب این یه جورایی میتونیم بگیم قشنگ عکس اسه دومیه. اینجا بیشتر طرف میخواد دیسگری بودنش با این قضیه رو اعلام بکنه و اگه نگاه کنید به پوینت هایی که اشاره کرده برای دیسگری بیشتر از اگری بودنه. Most people understand the material possession. اولی دوباره owning material possessions, greed, today's world این شد 3 تا. و دوباره تو پارت بعدی مانده گفته some people point to popularity of TV shows about being rich, materialistic society. همش بیشتر تو موضوع منفیه نسبت به اون اولیه که بیشتر دوست داشت که اون موافق بودن خودش رو با قضیه بیان بکنه. خب این اپروچ های مختلف دیگه بستگی به این داره که شما حالا خودت نظر در مورد اون سوالی که سر امتحان داری چیه. یکی از این تایپ ها رو انتخاب میکنی و یادتون نره که بریفلی اگه اشاره بکنی حالا به اون موضع خودت در اینتروداکشن کار خوبی کردی، به خاطر اینکه این کیس اگر ران اوت اف تایم شدی که نباید بشید دیگه، باید سعی کنید تایمینگ خوبی داشته باشید. next page 6 و اول یه تیپ رو میخونم بعد بریم سراغ سوالش. Tip 6. One strategy for this kind of essay is to write the body of the essay first, the main arguments for and against, and then write the introduction. Then you can clearly see what your arguments are. That way your introduction will relate better to what followed it. خب اینم یه تریکی هستش، تیپ قشنگیه. میگه بچه‌ای که از روش هایی که ما میتونیم حالا اینجور تایپ سوال ها رو بهش جواب بدیم اینه که شما بیا اول مین بادی تو بنویسی، دیتیل پاراگراف رو بنویسی، در اونجا آرگومنت ها به صورت کامل و واضح مشخص میشه. حالا بیای introduction خودتو بنویسی. That way your introduction will relate better to what follows it. اینجوری میگه میتونی یک
اینتروداکشنی بنویسی که ریلیشن بهتری داره با بادی پاراگراف و دیتیل پاراگرافت. خب اینم از این. سوال 6 میگه for this next agree disagree questions read the arguments that a candidate has written for the essay. خب یه سری آرگومنت داریم. فعلا بچه در وهله اول میگه اونایی که به نظرتون حالا in favor of the statement هن تیک میزنی، اونایی که نیستن اکس میزنی. خب این خیلی چیز سختی نیستش دیگه. Number 1 okay this is agree, number 2 is agree, number 3 guys is disagree, number 4 disagree and number 5 is agree. سوال ما چیه؟ میگه levels of consumer debt are increasing across the world. همون سوالی که در اول ابتدای خود درس داشتیم. To address this, a new compulsory subject should be introduced in secondary schools. How to manage personal finances و to what extent do you agree or disagree. خب این سوالا دیگه مشخصه agree disagree بودن، چیز خیلی سختی نیست. توی سکشن دوم میگه read the arguments in exercise C again and discuss the question. حالا یه سری question داده به ما، میگه note that there is no instruction or conclusion for this essay yet. یعنی هنوز ما هیچ introduction و conclusion رو اینجا ورود ندادیم به essay. Number 1, how many arguments agree with the essay questions and how many disagree. خب این جوابش دیگه واضحه دیگه، همونجور که گفتیم 1 2 and 5 اینا agree بودن و 3 and 4 disagree. درسته؟ این که دیگه واضحه، بالا علامت زدیم. 2. Are the arguments in a logical order or would you reorder them? Okay, they are in a logical order. اگه بخونیم مشخصه که order اون ترتیبش رعایت شده، ترتیب منطقیه. 3. How would you group the argument in paragraphs. خب چجوری اگه بخواید دسته‌بندی کنید دسته‌بندی می‌کنید؟ منظورش چیه بچه‌ها؟ همون پلن که در سوال قبل داشتیم agree disagree بود، disagree agree بود، یعنی پارت کرده بود. خب این argument های 1 و 2 and 2 could form one paragraph and argument 3 and 5 can form another. یعنی یه جوری که میتونه با هم relate بشه، 1 و 2 با هم و 3 و 5 با هم. 1 و 2 چی بود؟ Given the growing amount of individual debt around the world, there is no better time to learn about the negative effects of personal debt than at school. Students would be less likely to borrow what they could not afford and more likely to stay in credit when they reach adulthood. خب مشخصا واضح بود که مثبت بود دیگه، تیک زده بودیم که آقا agree. و در ادامهش نگاه کن دومی رو. I believe that teaching teenagers how to manage their money. خب مشخص ادامهش میتونه باشه دیگه، داره میگه من معتقدم که درس دادن، یاد دادن، تعلیم دادن به تینیجرها که چجوری بخوام بیان مانی خودشون رو منیج کنن در اسکول. خب دیگه ادامهش دیگه اونجا هم نوشته بودش که it has good effect of personal debt مثلا that than in the school student would be less. کاملا واضحه که به دنبال همون پاراگراف اولیه هستش. به خاطر همین اینا دوتا میتونه با هم یه پاراگراف بشه. 3 و 5 میتونه یه پاراگراف بشه. Some would argue that teenagers are often too immature to become truly financially responsible. خب مشخصه some argue معلومه که در موضع مخالفه و اینکه میگه که آقا بعضیا معتقدن که بچه‌ها حالا تو دوران تینیجری اونقدر پخته نیستن که بیان در مورد فاینانشال ریسپانسیبیلیتی چیز یاد بگیرن یا اپلای بکنن این رول هایی که یا این تیپ هایی که دارید بهشون یاد بدید. در ادامه اومده گفته که ما گفتیم که 5 دیگه درسته، میگه که تو 5 میگه که in my experience neither of these last 2 points are particularly valid. اون تو پوینت ادامهش هم بود که and so the classes would be a waste of teaching time. یکی این بود، یکی هم بودش که immature هستن. 2 تا پوینت که این میگه که تو
به نظر من دو تا پوینت هایی که اشاره میکنن بهش از نظر من ولید نیستن. درسته؟ Most teenagers are keen to become financially independent as soon as they possibly can. داره کاملا دیدگاه خوشو میگه و میگه من به نظر من این دیدگاه من جوری که مخالف اون باوریه که الان مردم دارن و من اشاره کردم بهش. و در ادامه while even the best mathematicians can experience difficulties with money at some point. و دیگه حالا برای نظر خودش evidence ارائه کرده دیگه example زد. 4. Look again at the 3 essays plans in exercise 5. Which essay type is this? 1, 2 or 3. خب این essay تایپی که اونجا داشتیم تو اون سه تا میگه کدوم یکیشون این essay تایپیه که الان خوندیم. پلن کدوم یکیشون به این میخوره؟ خب پلن 3 دیگه. اون 3 مثل همینه. And the last one, how do you think the candidate will summarize their position in their conclusion? They will strongly agree with the statement in the question. They will strongly disagree with the statement. There are arguments on both sides, but overall they will agree. There are arguments on both sides, but overall they will disagree. خب مشخصاً بچه ها اینجا این کندیدیت strongly agree. اگه دقت کرده باشید ببینید چقدر با قدرت میاد میگه من با هر دو تا گزینه‌ای که مردم معتقدن که waste of time و اینکه تینیجرها immature هستن میشه strongly اومده مخالفت کرده. گفته neither of those points are particularly valid. هیچ کدومشون میگه واقعاً ولید نیستن، بدن نخورن یا از نظر من کار نمیکنن، غلط، اشتباه، حالا هرچی. خلاصه نشون داره میده که آقا من با این نظر مخالفم و در کل پس موافق این قضیه است که وجود داشته باشه این سابجکت در مدرسه. پس چی شد؟ strongly agree with the statement. پس the likeliest and possible, the best possible option would be guys A. Sequencing idea. For this kind of essay, think carefully about the discourse markers you will use to form a logical essay structure and to present arguments within your paragraphs. Sequence markers مثل firstly, secondly, حالا etc. at last, at first همه اینا میتونید استفاده کنید. To begin with, to present different argument in order. Addition markers. In addition, furthermore, moreover, plus, and etc. to extend or develop the ideas in your arguments. میگه از این argument ها بچه استفاده کنید برای این اهداف. خوندید ولی خب خوبه دیگه، دوباره داره ریویو میکنه. Contrast markers مثل چی؟ اونایی که میخواد تضاد نشون بده. However, despite this, on the other hand, but, etc. to introduce points on the other side of the argument. خب بچه تا این پارت سیکونسینگ آیدیا و این جلسه کافیه. من سعی کنم سریعتر این ویدیو رو براتون آپلود بکنم و قول میدم که ادامه این سکشن رو یعنی رایتینگ رو هرچه سریعتر براتون آماده کنم و اون رو هم براتون توی کانال آپلود میکنم. تا جلسه آینده خدا نگهدار. See you guys. Bye.